이제 문제점 다 봤고 국내 사례도 봤으니 주요 대안을 소개를 하겠습니다. 현재 먹거리 체계가 가지고 있는 문제가 뭔지를 살펴봤으니 이제 바꿔서 생각해 보면 이 문제의 원인들만 해결을 하면 오히려 기후위기 시대에 먹거리 체계 전환이 해결의 열쇠가 될 수 있는 거 아니냐라고 생각해 볼 수 있을 것 같습니다. 어느 기후학자가 이렇게 얘기를 했더라고요. 지금 우리는 변화를 만들기 가장 좋은 시대에 살고 있다라고 말입니다. 인류가 만든 기후변화와 기후위기 때문에 사실 고통받고 있는 게 사실이지만, 그래서 바꿔서 생각해 보면 우리가 그 기후위기를 없앨 수도 있다는 말인 거죠. 유엔 환경계획 UNEP에서는 올해 발표를 했는데요. 먹거리 분야에서만 최대 20% 정도의 온실가스 감축이 가능하다고 합니다. 토지 이용의 변화와 서식지 파괴에서 나오는 온실가스가 어마어마하니까 일단 그것부터 줄이면 매년 4.5 기가톤의 이산화탄소 감축이 가능하고요. 축산 분야의 메탄 발생 줄이고 생산 방법을 개선하면 또 여기서도 감축 가능하고, 축산 분야의 메탄 발생을 줄인다는 것은 사실 이제 축산 산업이 좀 줄어들어야 되겠죠. 그리고 좀 신선한, 여러분한테 좀 새로운 대안일 것 같은데요. 채소 중심의 식단으로 전환을 하면 매년 8기가톤의 온실가스 감축이 가능하다고 얘기를 하고 있습니다. 네, 이렇게 먹거리 체계 전환이 가능하다, 이제 가능성과 희망을 이제 보여주는 통계자를 좀 봤는데요. 주요 대안으로 첫 번째로 제가 제시하는 것은 생물 다양성 보호입니다. 여기에 관련돼서 짧은 영상 하나 먼저 보고 설명을 하도록 하겠습니다. This is not a drill. My name is Greta Thunberg. We are living in the beginning of a mass extinction. Our climate is breaking down. Children like me are giving up their education to protest. But we can still fix this. You can still fix this. To survive, we need to stop burning fossil fuels. But this alone will not be enough. Lots of solutions are talked about. But what about a solution that is right in front of us? I'll let my friend George explain. There is a magic machine that sucks carbon out of the air, costs very little, and builds itself. It's called a tree. A tree is an example of a natural climate solution. Mangroves, peat bogs, jungles, marshes, seabeds, kelp forests, swamps, coral reefs, they take carbon out of the air and lock it away. Nature is a tool we can use to repair our broken climate. These natural climate solutions could make a massive difference. Pretty cool, right? But only if we also leave fossil fuels in the ground. Here's the crazy part. Right now, we are ignoring them. We spend 1,000 times more on global fossil fuel subsidies than on natural-based solutions. Natural climate solutions get just 2% of all the money used on tackling climate breakdown. This is your money. It is your taxes and your savings. Even more crazy, right now when we need nature the most, we're destroying it faster than ever. Up to 200 species are going extinct every single day. Much of the Arctic ice is gone. Most of our wild animals have gone. Much of our soil has gone. So what should we do? What should you do? It's simple. We need to protect, restore, and fund. Protect. Tropical forests are being cut down at the rate of 30 football pitches a minute. Where nature is doing something vital, we must protect it. Restore. Much of our planet has been damaged. But nature can regenerate, and we can help ecosystems bounce back. Fund. We need to stop funding things that destroy nature and pay for things that help it. It is that simple. Protect, restore, fund. This can happen everywhere. Many people have already begun using natural climate solutions. We need to do it on a massive scale. You can be part of this. Vote for people who defend nature. Share this video. Talk about this.
All around the world, there are amazing movements fighting for nature. Join them. Everything counts. What you do counts. 네, 이 영상은 그레타 툰베리와 조지 몬비오라는 기자가 같이 등장을 했는데요. 가디언, 영국의 일간지인 가디언에서 같이 만든 영상입니다. 가디언지는 최근 몇 년 동안 기후변화와 기후위기에 대한 심각성을 알리는데 좀 아주 큰 역할을 한 언론인데요. 기후변화라는 단어보다는 더 심각성과 비상사태임을 알리기 위해서 기후변화보다는 기후위기라는 단어를 본격적으로 쓰기도 했습니다. 이 영상에서 그래서 중요한 것은 우리가 자연을, 숲 생태계 그리고 자연을 보호하고 회복하고 지원하는 거 중요하다고 얘기를 했습니다. 뭐 쉽게 말하면 나무 심기라고 볼 수도 있을 것 같아요. 올해 초에 그 세계 경제 포럼에서 미국의 트럼프 대통령이 1조 그루의 나무를 심겠다고 해서 많은 비판을 받았습니다. 그 나무 심기와 이 나무 심기가 어떻게 다르다고 생각을 하세요? 저는 크게 이제 두 가지라고 생각을 하는데요. 미국은 전 세계 최대의 온실가스 배출 국가입니다. 그 배출 국가의 대통령이 할 수 있는 게 고작 나무 심기냐, 이런 비판 하나가 있을 수 있을 것 같고요. 그런데 그 대통령은 2015년 파리협정, 2015년 그 전 오바마 대통령이 가입했던 파리협정을 탈퇴하겠다고 선언을 했습니다. 이제 얼마 안 있어서, 그리고 여러분이 아마 영상을 보게 될 때쯤에는 그 파리협정의 탈퇴가 현실화될 거거든요. 11월 3일이 되면 파리협정을 정말로 미국이 탈퇴를 하게 됩니다. 그렇게 온실가스 감축 노력을 전혀 보이지 않았던 대통령이 1조 그루의 나무를 심겠다고 하니까 비판을 받지 않을 수 없었겠죠. 하지만 그레타 툰베리와 조지 몬비오가 얘기하는 이 자연생태계 회복, 나무 심기, 숲을 만드는 일들은 너무너무 중요합니다. 앞에서 보셨던 것처럼 기존 우리의 먹거리 체계가 생태 위기를 가속화시키면서 생물 다양성을 저하시켰기 때문에 가장 기본은 우리가 그것을 회복하는 데 있다고 생각을 합니다. 그래서 사실 생물 다양성 보호는 아주 구체적인 정책이라기보다는 주요 대안의 큰 방향이라고 생각하시면 좋을 것 같아요. 생물 다양성이라는 게 피부로 와닿지 않을 수도 있는데요. 우리가 숨쉬는 이제 공기, 그리고 마시는 물, 그리고 먹거리 모두 자연에서 오는 거잖아요. 생물 다양성이 보장될수록, 더 다양해질수록 우리가 얻는 이득들도 더 많아진다고 생각하시면 될 것 같아요. 요즘 벌이 사라졌다는 얘기도 들어보셨죠. 수분 활동을 도와주는 벌들이 이제 겨울이 좀 사라지고 따뜻해지면서 활동에 제약이 생기고 그래서 수분 활동을 잘 하지 못하고 있다는 얘기도 있는데요. 벌과 나는 그런 관계를 가지게 됩니다. 그리고 숲속의 원숭이들도 그렇다고 해요. 수분 활동을 도와주는 벌처럼 과일을 먹는 원숭이들이 과일 씨앗을 숲의 이곳저곳에 뿌려주기 때문에 숲이 더 번창할 수 있다고 하거든요. 그렇게 자연생태계는 아주 복잡하지만 각자의 역할을 가지고서 지금까지 진화해왔고 적응해왔습니다. 그런데 인류가 만든 위기 때문에 이게 지금 무너지고 있는 거잖아요. 한 사람이 사라지면 그 사람이 살았던 역사가 사라지는 거라고 하잖아요. 종의 멸종도 마찬가지입니다. 그래서 한 생물학자는 지금 우리는 종의 도서관을 불태우고 있는 거다. 그 역사를 모두 사라지게 하는 거다라고 탄식을 하기도 했습니다. 생물 다양성은 세계적으로 먹거리 보장 측면에서도 중요할 거고요. 건강한 식단을 뒷받침하고 농촌 지역의 활성화, 공동체 회복에도 기여를 할 거라고 생각합니다. 기후위기를 극복하면 당연히 생태위기 줄어들 수 있겠죠. 처음에 말씀드렸던 것처럼 질병과 감염병, 해충의 위험에서도 저희가 조금 더 자유로울 수 있을 것 같습니다. 다양한 동식물에 기대는 인류의 먹거리 체계가 만들어진다면 훨씬 더 풍부한 인류 사회를
지속 가능하게 유지해 갈 수 있지 않을까 생각하고 있습니다. 전 세계에 육상에 있는 척추동물 중에 97%가 인간과 그리고 가축들이라고 합니다. 단지 3%만이 야생동물인 거예요. 우리가 야생동물들이 많이 사라졌다는 생각을 하지만 지구상은 사실은 대부분의 인간과 가축밖에 없구나라는 생각을 하면 좀 아득해지는 것 같습니다. 생물 다양성의 회복이 아주 시급하고요. 제가 한 10년 전에 나고야에서 열리는 생물 다양성 협약 총회에 참여한 적이 있습니다. 그때 갔더니 사실 기업이나 정부에서는 유전 자원을 어떻게 확보하고 경제적으로 활용할 건지에 대한 관심들이 좀 많았던 시기였고요. 그때만 하더라도 이런 서식지 보호나 멸종위기종 보호에 대해서는 시민단체들만이 관심을 가지고 있었어요. 그래서 그때 저희가 했던 거는 당시에 단군 이래의 최대 국책 사업이라고 했던 이제 4대강 사업이 막 진행되던 시기였기 때문에 4대강 사업으로 파괴되는 습지와 해양 수중 생태계에는 어떤 것들이 있는지 국제적으로 알려나갔고 보호 활동을 같이 펼쳐 나갔었는데요. 당시만 하더라도 사실 종 하나를 지키기 위한 정책들이 많았던 것 같아요. 하지만 종 하나를 지키기 위해서는 그들이 살고 있는 삶의 터전, 서식지를 보호하는 게 더 중요하다는 인식들로 지금은 이제 많이 변화되었고요. 생물 다양성 보호를 위해서 그래서 해양 생태계나 육상 생태계 상당 부분을 보호구역으로 설정하자는 이런 인식들이 국제적으로 높아지고 있는 상황입니다.